بھجن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ظاہر ہے آج کل جب ٹیکنالوجی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی یا موبائل فون کا نام فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے، اور قدر ٹھیک بھی ہے کہ آج کل ہماری ٹیکنالوجی یہیں تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ اس حوالے سے میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کبھی غور کریں کہ جب سے آن لائن کلاسز کا آغاز ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، ہم یہ خوش فہمی میں مبتلا تھے، اس گمان میں ہم مبتلا تھے کہ ہمارے ہاں جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا ہے، یعنی ہمارے طالب علموں کو، ہمارے بچوں کو اس نئی ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ آن لائن کلاسز سے وہ ٹیکنالوجی کے زیادہ وہ قریب آئے ہیں، وہ موبائل کے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بچے موبائل کے تو قریب آئے ہیں لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی کو اپنے اوپر بالکل اثر انداز نہیں ہونے دیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب میرا مطلب ہے ہمارا جو سیٹ اپ ہے، رہن سہن ہے، اگر کوئی بچہ بیچارہ بیٹھا بھی ہے کلاس لینے کے لیے اپنے کار کے ڈرائنگ روم میں، تو باہروں آواز آ گئی شکر گندی، ادھر سے مس پوچھ رہی ہے کیا کہا؟ نہیں، ادھر سے مس کہہ رہی ہے کھٹا ڈال دینا تھوڑا سا زیادہ، پوچھو اس نے کھٹا ہے اس کے پاس؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو پنجاب ایگزامینیشن کمیشن ہے نا، اس نے ایک حال ہی میں رپورٹ دی ہے، اس کے مطابق ہمارے طالب علموں کی جو سیکھنے کی استعداد ہے نا، سمجھنے اور سیکھنے کی استعداد ہے، وہ اس ٹیکنالوجی کے بعد 20% کم ہوئی ہے، 20% ڈکریز۔ یہ دیکھو بڑی خوفناک بات ہے کہ اس کے بعد تو طالب علموں کو زیادہ ذہین ہونا چاہیے تھا۔ رزلٹ بھی یہ بتاتا ہے، حالیہ رزلٹ ہم نے دیکھا ہے نا کہ جناب نمبر تھوڑے تھے، حاصل شدہ نمبر زیادہ تھے، کل نمبر تھوڑے تھے، وہ تو خیر بڑا بے وقوفانہ سا ہوا نا، لیکن تو اس کے نتیجے میں تم دیکھو کہ ہم اس گمان میں ہی تھے نا، اس خوش فہمی میں تھے کہ طالب علم جو ہے وہ بالکل ایک نئی دنیا سے آشنا ہو رہے ہیں، لیکن نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 20% جو ہے ہماری تعلیمی استعداد وہ کم ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف تم دیکھو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوا ہے کہ جن ماں باپ نے اپنے بچوں کو موبائل یا لیپ ٹاپ نہیں لے کے دینا تھا یا وہ نہیں لے کے دے سکتے تھے، ان کو لے کے دینا پڑا ہے۔ پھر جن ماں باپ کو اپنے بچوں کو موبائل بیلنس یا پیکج نہیں لے کے دینے تھے، انہوں نے ان کو لے کے دینے پڑے ہیں۔ بچے نے پڑھائی کا بہانہ لگا لیا ہے۔ اب فروری 20 سے لے کے دسمبر 2021 تک صرف ایک موبائل کمپنی کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ ان کے جو پیکج کی سیل تھی وہ 37% بڑھی ہے، 37% اضافہ ہوا ہے۔ ہاں جی، تو اس میں کوئی کیمسٹری فزکس تو سیکھی نہیں گئی۔ ہاں، ٹک ٹاک سیکھی ہے۔ ہاں جی، ٹک ٹاک تو اس طرح بن رہی ہے کہ اب جو ٹک ٹاکر ہے نا جی، ان کی طبیعت رجیش کھنے سے کوئی کم نہیں ہوتی، وہ ہٹ ہو چکے ہیں، اور وہ جو ان کا کوئی 700-800 5,000 فالوور ہوتا ہے نا جی، وہ اس کے بل بوتے پہ، بلکہ بال کاٹ اور بوتے پہ زیادہ، وہ بالکل ہر چیز چھوڑ چکے ہیں، اور ان کو یہ ہے کہ بس میں جو کرنا سی نا زندگی کر لیا، اور میرا مقصد پورا ہو۔ ٹک ٹاکرز کا کمال یہ کہ صرف اپنے بوتھے دکھا کے جو ہے یا بگاڑ کے جو ہے وہ لائکس لے رہے ہیں۔ ہاں جی، پورے کئی ڈانسر ہو گئے نے، کئی بیچارے مزاحیہ ہو گئے نے، کئی رجیش کھنے بن گئے نے، کوئی اپنا شان بن کے پھر رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے ضرور آگے آئیں، ضرور آئیں، ہر فیلڈ میں آئیں، مگر اس کا کوئی طریقہ کار اس کو پہلے سیکھیں، پہلے اسے سمجھیں، پھر اس کام میں داخل ہوں۔ فضول ایویں بندہ چخیں مار کے اور غیر اخلاقی حرکات کر کے اگر مشہور ہونا چاہے تو وہ صرف خود ہی مشہور تو چلو ہو جاتا ہوگا بیچارہ، مشہور تو ظاہر ہے، شیطان بھی بڑا مشہور ہے، مگر یہ ہے کہ اس سے جو قوم کی اور ملک کی ثقافت کو اور اخلاقیات کو جو فرق پڑتا ہے، جو اپنا نقصان پہنچتا ہے، بری بات، وہ دوبارہ آپ کو اس کا دینا ہی نہیں دے سکتے۔ جو کمیونیکیشن کے تقاضے ہیں، ابلاغیات کے جو تقاضے ہیں، کم از کم ان کا تھوڑا سا تو پاس رکھنا چاہیے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمیونیکیشن ہے کیا، اگر کامیڈی کرنی ہے تو کامیڈی کے تقاضے کیا ہیں، اس کی بندشیں کیا ہیں، اس کی حدود و قیود کیا ہیں، بالکل نہیں پتا۔ بس ان کو یا ہنسانا ہے یا انٹرٹین کرنا ہے یا کوئی اور جذبہ ابھارنا ہے، بس وہ الٹیمیٹ وہ اس پہ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اخلاقیات یا ثقافت کا تو جو نقصان ہوا ہے جی، آپ حیران ہوں گے، بلکہ آپ نے سب نے یہ تماشا منظر کئی دیکھ لیے ہوں گے، میں نے منظر دیکھا ہے، باخدا
दिहाड़ी दार बंदा जो ईंटें उठा रहा है जी यार, उसने कान में ऐसे साथ ना जी वाइस प्रेसिडेंट हबीब बैंक अंगर फोन फसाया ते नालो इटां दाबड़े च पा रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है? ये भी उसका एहसान है कि उसने कान में फंसाया हो, वरना ऐसे भी दिहाड़ीदार मजदूर हैं जो सारा दिन ईंटें उठाने की बजाय टिकटॉक पे देखते हैं, वीडियो क्लिप्स देखते हैं बड़े मजे से बैठ के। जब फिर आवाज पड़ती है या गाली पड़ती है फिर ऐसे छुपाते हैं। यकीन करो काम चोरी शुरू हो गई है उसकी। कोई मिस्त्री, कोई टेक्निकल बंदा, कोई कारीगर आपको ये नजर नहीं आएगा जिसके पास हाथ में फोन नहीं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये आ गई है इस टेक्नोलॉजी, जो भी आप इसको कहें, मतलब इसके फायदे तो अपनी जगह है, उनका तो जितना जिक्र किया जाए कम है। जाहिर है पूरी दुनिया में इंटरनेट का राज है, इस नई टेक्नोलॉजी का राज है, तो आप जाहिर है कि इसको सीखे बगैर आगे एक कदम भी नहीं उठा सकते। लेकिन हम तो उन बातों का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे माशरे में आई हैं और दूसरे माशरों ने कम से कम उनसे महफूज रहने के लिए कुछ ना कुछ किया है, हम कुछ नहीं कर रहे। सबसे बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई है कि मोबाइल खरीद लिया, अब उसके बैलेंस के पैकेज के पैसे नहीं है। हमारे यहाँ एक कल्चर ने जन्म लिया है इस टेक्नोलॉजी के बाद, जो क्राइम कल्चर है, वो है बैलेंस का लेन देन, वो है पैकेज के पैसों का हसूल, वो है यानी आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप पैकेज करवा सकें। इसके नाम पर जो कुछ इस सोसाइटी में हो रहा है ना, अलमान अल हफीज, वो बहुत बुरी सूरत है उसकी। उस पर चोरियां की जाती हैं, उस पर गलत बयानियां की जाती हैं, रिश्वत का लेन देन जो है वो पैकेज के लेन देन की सूरत में होता है कि पैकेज इतना करवा दो, पैकेज इतना डलवा दो। उसके नाम पर हमारी सोसाइटी में छोटे तबके में बड़े अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं, उन पर भी नजर रखने की जरूरत है। जी 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 जी, जिस तरह मैं अक्सर सोचता हूँ कि यार ये जो हमारे बहन भाई हैं, ये जो ख्वाजा सरा जो चौकों में खड़े होकर बेचारे भीख मांगना शुरू हो गए हुए हैं, यार कितने कुएं पूरे पाकिस्तान में कितने हैं? मतलब को 10,000 की तादाद होगी। बिल्कुल इतने। क्यों नहीं हुकूमत ऐसा कर रही कि कोई ऐसा कुछ जगह या कोई ऐसा अदारा बना दे जिसमें इनको बेचारों को ऐसी सहूलतें मिल जाएं कि इनको वहां पे ना खड़ा होना पड़े, इनको कोई टेक्निकल काम सिखा दिया जाए, इनको कोई तालीम दे दी जाए। और अब शुक्र है अल्लाह पाक का कि चंद लोगों ने, इन ख्वाजा सराओं ने पढ़ना लिखना शुरू किया और बड़ा अच्छा पढ़े, एक कोई डॉक्टर भी बन गई हैं। मैं तो बताऊं, इन ख्वाजा सराओं के लिए अलग वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं, इनको फनी तालीम देने के लिए, इनको आम तालीम देने के लिए, जनरल एजुकेशन के लिए इनके लिए अलग स्कूल भी बनाए गए हैं। वैसे तो आम बंदों के लिए भी बेशुमार सरकारी स्कूल हैं, उधर दाखिला कितना है, कोई सिस्टम भी तो बनाए ना। एवं मेरी बिल्डिंग खड़ी करके ना कार चले जाएं। आप इंग्लैंड में अगर 2 दिन बच्चे को स्कूल ना भेजें, तीसरे दिन हेडमिस्ट्रेस पुलिस लेके घर आ जाती है। ये ख्वाजा सरा जो है, इनको ये बेचारों को इतनी अक्ल तमीज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि हमें कुछ करना है या हम कुछ कर सकते हैं। दुत्कारे हुए बच्चे हैं बेचारे, माँ बाप जो हैं वो इनको परे कर देते हैं। खैर बात दूसरी तरफ निकल गई। इसी तरह मैं समझता हूं कि ये जो अपना है ना जी, ये जो टेक्निक हम जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं, ये मोबाइल शबाइल की, इसके बारे में भी बच्चों को और दूसरे जो इसके इस्तेमाल करने वाले हैं उनको कोई थोड़ी सी कोई एजुकेशन देनी चाहिए इस हवाले से, इसके नुकसानात और इसका इस्तेमाल। सपोज मैं आपको बताता हूं कि मुझे एक बंदा कहता है कि जी मैं तो इसलिए नहीं बंद कर सकता मोबाइल कि यार फिर घर से फोन आ जाता है, मेरा काम तो वैसे ऐसा है कि मुझे मोबाइल ऑन नहीं रखना चाहिए। यार तुम्हारा काम ऐसा है तो तुम जहां काम करते हो वहां पे अगर कोई लैंड फोन है या कोई ऐसा बंदा जिसका काम इजाजत देता है कि वो फोन सुन ले, तुम उसका फोन अपने घर में नंबर दो उसका। ये देख लो, बिल्कुल नहीं होता फोन। मैं अपने प्रोड्यूसर का या अपने टीम के किसी बंदे का घर में फोन देता हूं नंबर कि अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो यू कैन टच मी ऑन दिस नंबर। और नहीं, तुम्हारे घर में इमरजेंसी होनी भी क्या होती है, यही है ना कि आज बर्तन ज्यादा, जरा जल्दी आ जाना।